یہ سونے کا وقت ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی قربانی دے رہے ہیں۔ তো বলতেছেন যে ভাই সবাই যে জাগে শুনতেছি আল্লাহ পাক আপনাদের কবুল করেন। এই সময় তো একটু তন্দ্রা আসার কথা, তারপরেও কোরবানির সাথে শুনতেছেন, এই জন্য আল্লাহ জাল্লা শানহু আপনাদেরকে কবুল করেন। তারপরেও পাশে যদি নাকি কোনো ভাই কোনো কারণে একটু তন্দ্রা চলে আসে, আমরা একে অপরকে জাগাই। मेरे दोस्तों, कैसर रूम ने अपने तमाम पादरियों को, अपने तमाम रुहबानीन को और अपने तमाम के तमाम रोसा को और उमरा को और शूरा का मुशरा को सबको जमा किया। और जमा करने के बाद उसने एक सवाल किया, ये अरब के बद्दू जिनको न खाने को था, न पीने को था, न जिंदगी गुजारने की कोई तमीज थी, हम इनको जानवर समझते थे, इन पर हुकूमत करना अपनी तौहीन समझते थे। लेकिन आज ये सारी दुनिया को फतह करते चले जा रहे हैं, सारी दुनिया इनके कदमों पर गिरती चली जा रही है, सरनिगू होती चली जा रही है। ये क्या बात है, समझ में नहीं आ रही है। सारे पादरी खामोश, सारे उनको उलमा खामोश, सारे रुहबानीन खामोश, सारे उनके हुक्मा और रोसा सब खामोश, कोई नहीं बोल रहा है। उनका एक पादरी खड़ा हुआ और उसने कहा, बादशाह सलामत, हम आपके सवाल का जवाब उस वक्त तक नहीं देंगे जब तक कि सहाबा की जिंदगी हमारे सामने ना आ जाए। उनका रात कैसा, उनकी दिन कैसा, उनके मामलात कैसे, उनकी माशरत कैसी, उनके अखलाक कैसे, उनकी इबादत कैसी, उनका आपस में मोहब्बत, उनका आपस में चलना कैसा, जब तक 24 घंटे की उनकी जिंदगी और उनकी सिफात हमारे सामने नहीं आएंगी, उस वक्त हम आपका इसका जवाब नहीं देंगे। उसी मजलिस में एक जासूस चुना गया, इंतखाब हुआ कि जाओ तुम सहाबा के दरमियान रहकर उनकी जिंदगी लेकर आओ, उनकी सिफात लेकर के आओ। वो कैकलार नामी जासूस 1 महीना सहाबा के दरमियान में मेरे दोस्तों घूमता रहा, फिरता रहा, देखता रहा, चलता रहा, उनके रात को देखा, दिन की मेहनत को देखा, रात के रोने को देखा, उनके अखलाक को देखा, उनकी मोहब्बत को देखा, उनकी इबादत को देखा, उनकी 24 घंटे की दावत और कुर्बानियों को देखा, बड़ा मुतासिर हुआ। और 1 महीने के बाद वापस गया, फिर उसी तरीके से दरबार लगा, सारे लोग जमा किए गए, बादशाह हाजिर हुआ और इस जासूस से कहा, तुम बताओ उनके अंदर क्या सिफात थी। उसने उनकी सिफात बताई, रहबानुम बिल्लैल व फुरसानुम बिन्नहार। ए बादशाह सलामत, दिन के अंदर वो मेहनत करते थे, क्या करते थे, घोड़ों पर सवार होकर के अपने जान और माल की कुर्बानियों के साथ अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे, अल्लाह के बंदों को, अल्लाह के बंदों का ताल्लुक अल्लाह से कायम करते थे, अल्लाह के बंदों में अल्लाह की बड़ाई पैदा करते थे। और रात के अंदर मुसल्ले की पीठ पर सवार होकर, किसी पीठ पर, मुसल्ले की पीठ पर सवार होकर अल्लाह की रहमत को अल्लाह के बंदों की तरफ मुतवज्जे करते थे और अल्लाह की नुसरत को अल्लाह के बंदों की तरफ मुतवज्जे करते थे। यानी आह बुका के साथ अल्लाह के सामने रोते और गिड़गिड़ाते थे। जब ये बात उनके पादरियों ने सुना और उनके रुहबानियों ने सुना और उनके उलमा और उनके रोसा ने सुना, तो उनका बड़ा पादरी खड़ा हुआ, अल्लाह हमें तुम्हें हिदायत नसीब फरमाए। और उसने कहा, बादशाह सलामत, जिन सिफात की आपके जासूस ने खबर दी है, अगर वो सिफात उनकी जिंदगियों में मौजूद है तो तुम क्या उनका मुकाबला करोगे और तुम्हारी फौज और ताकत क्या उनका मुकाबला करेगी? अगर उनके सामने पहाड़ भी आ जाए तो रेजा रेजा हो जाएगा। क्यों? उनकी उन सिफात के साथ उनका खुदा है, तुम उनके खुदा के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। आज मेरे दोस्तों रोना यही है
रोना यही है, हम दावत देते हैं अल्लाह की बड़ाई की और हमारे दिल में दुनिया की बड़ाई घुसी हुई है। हम दावत देते हैं आखिरत की, जन्नत की और जहन्नम की, और हमारे दिलों में दुनिया में रहने और जीने का सरमाया घुसा हुआ है। हमारी जिंदगी बदली हुई है, हमारे औसाफ बदले हुए हैं, हमारे अखलाक बदले हुए हैं, हमारी जिंदगी बदली हुई है। हम कहने के लिए मुसलमान हैं, लेकिन हमारा मिजाज सोचने का मिजाज, हमारा मिजाज देखने का मिजाज, हमारा मिजाज सुनने का मिजाज, हमारा मिजाज बोलने का मिजाज, अल्लाह माफ फरमाए, गैरों का मिजाज बना हुआ है। कैसे अल्लाह की मदद आएगी और कैसे अल्लाह की नुसरत आएगी और कैसे दुआएं कबूल होंगी। हमारा ये 4 महीना लगाने वाला मजमा, खुदा की कसम ये नमूना है, नमूना। ये अपनी जिंदगियों को जब सहाबा की जिंदगियों के मुशाबे करेगा, 24 घंटे की जिंदगी में वो सिफात पैदा करेगा जो अल्लाह को पसंद है, जो अल्लाह को पसंद है। तो अल्लाह इस मजमे को सामने रखकर पूरे आलम की हिदायत का फैसला फरमाए। তো বলতেছেন যে ভাই, একবার কায়সার রোমের বাদশাহ তার সমস্ত পাদ্রীদেরকে, তার সমস্ত বড় বড় আলেমদেরকে এবং মজলিসের যারা পরামর্শদাতা ছিল তার হুকামা এবং সবাইকে একত্রিত করে জিজ্ঞাসা করতেছে, কি ব্যাপার যে এই আরবদের সাধারণ মানুষ, এরা তো সাধারণ মানুষ ছিল, আর এদের অবস্থা তো এরকম ছিল, এদেরকে আমরা মানুষ হিসাবে গণ্য করতাম না এবং এদের উপরে আমাদের রাজত্ব করারও আমাদের ইচ্ছা ছিল না, আমরা রাজত্ব করতেও চাইতাম না। এদের অবস্থা তো এত নিম্নে ছিল, আজ কি হইল? আজকে পুরা দুনিয়া তাদের কদমের নিচে আসতেছে, তাদেরকে ভয় করতেছে, তাদের সাথে মোকাবেলা করে পারতেছে না, কারণ কি? সবাইকে জিজ্ঞাসা করবো, সবাই চুপ। তাদের মধ্যে যত বড় বড় পাদ্রী তারাও চুপ এবং যত বড় বড় আলিম তারাও চুপ এবং তার যত পরামর্শদাতা ছিল সবাই চুপ, কেউ কিছু বলে না। তখন তার মধ্যে একজন পাদ্রী দাঁড়াই বলতেছে, বাদশাহজি, আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত এই সাহাবা, এই মদিনাওয়ালাদের, এই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা যাদের কথা আপনি বলতেছেন, এই আরববাসীদের কথা যাদের কথা আপনি বলতেছেন, তাদের পুরা জিন্দেগি না বুঝতে পারবো এবং তাদের মুআমালাত, তাদের মুআশারাত, তাদের কথাবার্তা, তাদের উঠা বসা, তাদের রাত্রের জিন্দেগি এবং তাদের দিনের জিন্দেগি এবং তাদের আপসের মহব্বত, তাদের কাজকর্ম সব কিছু আমরা বুঝতে না পারবো, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন। তখন মজলিসের মধ্যে একজনকে কায়কালার নামে একজন জাসুসকে এবং একজন সিআইডিকে ঠিক করবো যে তুমি যাও সেখানে সাহাবাদের জিন্দেগি দেখে আসো। বলতেছেন যে ওই কায়কালার নামী সে 1 মাস পর্যন্ত মদিনাতে আসছে, সাহাবাদের জিন্দেগিকে দেখছে, তাদের রাত্রের জিন্দেগি দেখছে, রাত্রে কি কি আমল করে, তারা কি অবস্থা রাত্রি যাপন করে, তাদের দিন কিভাবে যাপন হয় এবং তাদের মুআমালাত মুআশারাতের অবস্থা কি, তাদের পুরা জিন্দেগির আমালের অবস্থা কি এবং তাদের পরস্পর মহব্বতের অবস্থা কি। বলতেছেন যে 1 মাস থাকি সে সব কিছু জানলেন, জানার পরে সেও আশ্চর্য হয়ে গেছে। তারপরে যখন নাকি আবার ফিরে গেছে, তখন বাদশাহ তাদের পুরা ওই মজলিসকে আবার কায়েম করবো, সমস্ত আলেমকে ডাকা হইল, সমস্ত পাদ্রীকে ডাকা হইল, সমস্ত মুশিরদেরকে ডাকা হইল এবং সমস্ত তাদের যে বড় ছিল তাদের সবাইকে ডাকা হইল। ডাকার পরে ওই জাসুসকে জিজ্ঞাসা করতেছে, ওই সিআইডিকে জিজ্ঞাসা করতেছে যে তুমি তাদের জিন্দেগি কি অবস্থায় দেখলা। তখন সে জবাব দিতেছে, ওনাদের রাত্রের জীবনযাপন আমি দেখেছি, দিনের জীবনযাপনও দেখেছি, জিন্দেগির সমস্ত আমাল দেখেছি, তাদের কথাবার্তা দেখেছি, তাদের পরস্পর মহব্বত দেখেছি। 2 শব্দে সে পুরা জিন্দেগির একটা নমুনা কায়েম করে বুঝাই দিল যে তাদের রাত্রের জিন্দেগি রুহবানুন ফুরসানুন ফিন নাহার রুহবানুন ফিল লাইল, তাদের রাত্রের জিন্দেগির অবস্থা হয়েছে, তাদের রাত্রের জিন্দেগি মুসল্লার উপরে কাটে এবং দিনের জিন্দেগি ঘোড়ার উপরে সাওয়ার অবস্থায় কাটে। অর্থাৎ দিনের জন্য মেহনত করতেছেন, কোরবানির সাথে আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরাইবার জন্য মেহনত করতেছেন, মানুষের দিকের ভিতরে আল্লাহ পাকের বড়াই বড়ত্ব বসে এই মেহনতের মধ্যে সারা দিন কাটাইতেছে। কোরবানির সাথে নিজের সমস্ত জরুরতকে পেছনে রাখে, কোরবানির সাথে দিন পুরা দুনিয়ার মধ্যে জিন্দা হয়, এই জন্য মেহনতের মধ্যে সারা দিন কাটাইতেছেন, তাকাজা পুরা করতেছেন আর নিজের জিন্দগিকে বানাইতেছেন। আর বলতেছেন যে রাত্র অবস্থা কি, এদিকে তো মানুষকে আল্লাহর
আল্লাহর দিকে ফিরাইতেছেন সারাদিন মেহনত করে, আর রাত্রের অবস্থা কি আল্লাহ পাকের রহমত আর দয়াকে মানুষের দিকে ফিরাইতেছেন, আল্লাহ পাকের মদদ আর সাহায্যকে মানুষের দিকে ফিরাইতেছেন। বলতেছেন যে যখন নাকি ওনাদের জিন্দেগির পুরা বর্ণনা ওই সিআইডি তাদের সবার সামনে দিল, তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বড় পাদ্রী ছিল ওই পাদ্রী দাঁড়ায় বলল, হে বাদশাহ সালামত, এই সিআইডি সাহাবাদের জিন্দেগির যে পুরা বর্ণনা শুনাইছে, সত্যিই যদি আজকে তাদের জিন্দেগি এরকমই হয়, তবে আপনি কি, আপনার শক্তি কি, আপনার যে সৈন্য সামন্ত কি, তাদের সামনে যদি নাকি পাহাড় চলে আসে, পাহাড় টুকরা টুকরা হয়ে যাবে, পাহাড় তাদের সাথে মোকাবিলা করতেই পারবে না। বলতেছেন যে তখন এই কথা বললেন যে তখন সাহাবাদের পুরা জিন্দেগি তাদের সামনে আসো। বলতেছেন যে ভাই, আজকে তো আমাদের জিন্দেগির উপরে কাঁদার বিষয় এটা যে আজকে তো আমরা মুখে দাওয়াত দিতেছি, একদিকে আল্লাহর বড়ত্বের দিকে দাওয়াত দিতেছি, কিন্তু আমাদের দিকের ভিতরে দুনিয়ার বড়াই বড়ত্ব রয়ে গেছে, মালের বড়াই বড়ত্ব রয়ে গেছে, দুনিয়ার জিনিসের বড়াই বড়ত্ব রয়ে গেছে। আমরা আখিরাতের দিকে দাওয়াত দিতেছি, জান্নাত আর জাহান্নামের দিকে দাওয়াত দিতেছি, জান্নাতের দিকে দাওয়াত দিতেছি, জাহান্নাম থেকে বাঁচবার দাওয়াত দিতেছি। বলতেছেন যে ভাই, আমাদের দিকের ভিতরে এখনো দুনিয়ার মধ্যে থাকার শখ এবং আগ্রহ পয়দা হয়ে রয়েছে। বলতেছেন যে ভাই, যখন নাকি আমাদের দাওয়াতের সাথে, বলতেছেন যে ভাই, আজকে আমাদের মেজাজ এখনো সাহাবা ওয়ালি মেজাজ হয় নাই, এখনো আমাদের মেজাজ হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের মেজাজ হয় নাই। আজকে আমাদের কথাবার্তা, আজকে আমাদের দাওয়াত, আমাদের বলা, আমাদের শোনা, আমাদের সবকিছু এখনো গায়ের মতো রয়ে গেছে। বলতেছেন যে ভাই, যখন নাকি আমাদের জিন্দেগি হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবাদের জিন্দেগির মতো হবে, আমাদের দাওয়াত সাহাবাদের দাওয়াতের মতো হবে, আমাদের সমস্ত আমাল সাহাবাদের আমালের মতো হবে। বলতেছেন যে ভাই, আল্লাহ জাল্লা শানুহু ওই পরিবর্তন করে দিবেন যেই পরিবর্তন সাহাবাদের জিন্দেগির দ্বারা করে দিচ্ছেন। फिर बादशाह ने कहा, कौन सा ऐसा तरीका अपनाया जाए, कौन सा ऐसा अमल अपनाया जाए जिससे अल्लाह उनका साथ छोड़ दे। अल्लाह उनका साथ छोड़ दे और अल्लाह की मदद हट जाए, अल्लाह की मदद हट जाए। अब ऐसा तरीका बताओ। तो पादरियों ने दो तरीका बताया। कितना तरीका? दो तरीका। अगर ये दो बात उनमें चालू हो जाए, अगर इन दो बातों को वो कबूल कर लें, तो अल्लाह उनका साथ छोड़ देगा, अल्लाह की मदद उनके साथ नहीं रहेगी, अल्लाह का गैबी निजाम उनकी मुआफ़त पर नहीं उतरेगा, फिर तुम जो चाहे तो कर ले। उन्होंने कहा, दो बातें इनके अंदर पैदा करो। एक तो इनको हराम माल में मुब्तला कर दो। कौन से माल में? हराम माल में, हराम खाने में। और एक इनको हराम कारी में मुब्तला कर दो, ज़िना में। अगर इन दो बातों में ये पैदा हो गए तो फिर अल्लाह इनका साथ छोड़ देगा, अल्लाह की मदद हट जाएगी। इसी मौजूद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अल्लाह अकबर, कि बातिल फैलता है दौलत से और औरत से। किससे फैलता है? दौलत से और औरत से। ये दो बातिल के फैलने का रास्ता है, हरबा है। और हक फैलता है हिजरत से और नुसरत से। हक कैसे फैलेगा? ये दो हरबे और दो रास्ता है हक फैलने का, दीन फैलने का, ईमान फैलने का, हिदायत फैलने का दो रास्ता है, हिजरत और नुसरत। हिजरत और नुसरत। और बातिल फैलने का दौलत औरत, दौलत औरत। तो उन्होंने कहा कि इनको इन दो कामों में मुब्तला कर। तो बादशाह ने फौरन इसका इंतजाम किया और पता लगाया साहबा कहां है, उनकी जमात कहां है। पता चला मस्जिद अक्सा के करीब हैं और मेहनत कर रहे हैं और उनका डेरा डाला हुआ है। तो उनके दरमियान में लड़कियों को भेजा। किसको भेजा? जहां वो रहते हैं और जहां से वो नमाज पढ़ने जाते हैं। जहां नमाज का खेमा बना हुआ है वो अलग है और उनके क़याम गाह अलग है। 5 दफा वो नमाज के लिए जाते हैं। तुम उनके दरमियान खड़ी हो जाओ, बनकर संवर कर, और जिस तरह से हो सके उनको लुभाओ और उनको अपनी तरफ मुतवज्जह करो। ये उनको ट्रेनिंग दी गई।
ہدایت دی گئی اور ان کے درمیان میں مال بکھیر دیا گیا ان کے راستوں میں. کوئی پہرے دار نہیں ہے, کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے, جتنا مال چاہیں اتنا لے جائیں. صحابہ کرام چوکنا ہو گئے. کیا ہو گئے؟ اور ان کے امیر لشکر نے سب کو جمع کیا. جمع کر کے لمبی چوڑی تقریر نہیں کی. کیوں؟ پورا قرآن ان کے اندر تھا. پورا قرآن عملی طور پر زندہ تھا. آنکھ والی آیتیں ان کی آنکھوں میں زندہ تھی اور شرمگاہ والی آیتیں ان کی شرمگاہوں میں زندہ تھی. پورا قرآن نہیں پڑھا, لمبی چوڑی تقریر نہیں کی, سب کو جمع کر کے قرآن کی ایک آیت پڑھ دیا. قرآن کی ایک قل للمؤمنین غضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, یہ آیت پڑھ دی. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی, کسی کو روکنے ٹوکنے کی ضرورت نہیں پڑی. سارے صحابہ قرآن پر عامل تھے. کیا تھے؟ عمل کرنے والے تھے, خالی سننے والے نہیں تھے. ادھر سنا اور ادھر جھاڑ کے نکل گئے. وہ سنتے تھے, عمل کرتے تھے. سنتے تھے, نبی کو دیکھتے تھے, نبی کے ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے. میرے نبی کیسے چلتے ہیں ویسی چال بناتے تھے, سیکھتے تھے چال. میرے نبی کیسے دیکھتے تھے اس کو دیکھنے کی مشق کرتے تھے. میرے نبی کیسے استنجا میں بیٹھتے تھے اس کو دیکھ کر اس کی مشق کرتے تھے, اس پر چلتے تھے. یہ ہے 4 مہینہ. یہ کیا ہے؟ ہاں 4 مہینہ لگا لیا تو سمجھتے ہیں قطب اقطاب بن گئے, جنید بغدادی بن گئے. اب کسی کو اپنی نظر میں لا ہی نہیں رہا. سبحان اللہ. اب اس کے چلنے کی ڈھال بدل گئی. ایسا چلتا ہے کہ لوگ اس کو بزرگ سمجھیں. نہیں ہم بزرگ نہیں بنے. ابھی تو ہم اللہ والا راستہ سیکھ رہے ہیں. اللہ والا راستہ سیکھ رہے ہیں. اور دعا مانگو اللہ سکھا دے, اللہ سکھا دے. جس دن سیکھ جائیں گے پورے عالم کو خدا ہدایت میں داخل کر دے. ابھی تو ہم سیکھ رہے ہیں. ابھی ہم دعوت بھی نہیں دے رہے. ابھی تو ہم اپنوں میں دعوت دے رہے. کس میں دے رہے؟ ہاں یہ اپنے سیکھنے کے لیے. یاد رکھنا, نبی کی دعوت تو ہوتی ہے دوسروں کے لیے. کس کے لیے؟ اس لیے کہ نبی بنے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ ان کی تربیت کر کے تب نبی بناتا تھا. نبی 40 سال میں نبوت کا تاج پہناتا تھا, اور اس 40 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اپنی محبت بھر دیتا تھا, ان کے دل میں توحید بھر دیتا تھا, ان کی زندگی میں شرم اور حیا بھر دیتا تھا, ان کے اندر اخلاق کامل بھر دیتا تھا. اور 40 سال اللہ کی نگرانی میں ہوتے تھے. کس کی نگرانی میں؟ ارے بولے کس کی نگرانی میں؟ اللہ کی نگرانی, حفاظت میں ہوتے تھے. اور پھر اللہ ان کو نبوت کا تاج دیتا تھا. نبوت کا اس لیے ان کی دعوت تو تھی دوسروں کے لیے. کس کے لیے؟ ایمان میں داخل ہو جاؤ, میری زندگی دیکھو, ایسے بن جاؤ, ایسے. اور ہماری دعوت ہم بنے ہوئے نہیں ہیں. ہم بنے ہوئے, ارے بولو ہم بنے ہوئے نہیں ہیں. ہم نبی نہیں ہیں, ہم صحابی نہیں ہیں. ہم تو 15ویں صدی کے گنہگار مسلمان ہیں. ہماری جلوت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. اگر ہماری خلوت لوگ دیکھ لیں, ہم تنہائیوں میں کیا کرتے ہیں, ہم اندھیروں میں کیا کرتے ہیں, تو لوگ ہمارے چہروں پر جوتے ماریں. اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے. ہم بنے ہوئے نہیں ہیں, اس لیے ہماری دعوت دوسروں کے لیے نہیں ہے. دوسروں کے لیے, ارے بولو دوسروں کے لیے نہیں ہے. ہماری دعوت اپنی ذات کے لیے ہے, اپنے آپ کو بنانے کے لیے ہے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے. فرمایا جس دن ہم ٹھیک ہو جائیں گے, یہ موجود رحمۃ اللہ کا قول ہے, جس دن ہم بن جائیں گے, ہماری زندگی صحابہ کی زندگی کے مشابہ ہو جائے گی, میرے دوستو اس دن اللہ پورے عالم کو بدل دے گا. عالم کو بدلنا ہمارے ذمے نہیں, دوسروں کو بدلنا ہمارے ذمے نہیں, لیکن اپنے آپ کو بدلنا ہمارے ذمے ہے, ہمارے ذمے ہے. اس لیے فرماتے ہیں پہلے ہم بدلیں گے, پھر پورے عالم کو اللہ اپنی قدرت سے بدلے گا. کیسے بدلے گا وہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. وہ بدلے گا, اپنی قدرت سے بدلے گا.
हम तो अल्लाह की कुदरत पर यकीन पैदा करें। क्या पैदा करें? हम तो अल्लाह के वादों पर यकीन पैदा करें। हम तो अल्लाह के बताए हुए हुक्मों पर चले। हमारे नबी जैसे चले वैसे चले। हमारे नबी ने जैसे देखा वैसे देखे। हमारे नबी ने जैसा कपड़ा पहना वैसा पहने। हमारे नबी ने जैसा मकान बनाया वैसा बनाए। हमारे नबी जैसा रहते थे वैसा हम रहे। ये तो हमारे जिम्मे है। किसके जिम्मे? हमारे जिम्मे है। हम अपनी नबी की जिंदगी अपनाएं, अपने नबी की सुन्नतें अपनाएं, अपने नबी का तौर तरीका अपनाएं, अपने नबी की जैसी इबादत थी जिस तरह करते थे उस तरह हम इबादत करें। जैसा कि आपने खुद फरमाया, सल्लू कमा रअयतमूनी वसल्ली। ये सिर्फ नमाज की मिसाल नहीं दी, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे हमसे पढ़ते हुए देखते हो। नहीं, पूरी जिंदगी की मिसाल दे दी। पूरी ऐसे नमाज पढ़ो जैसे हमको पढ़ते हुए देखते हो, ऐसे चलो जैसे हमको चलते हुए देखते हो, ऐसे बोलो जैसे हमको बोलते हुए देखते हो, ऐसे मामलात करो जैसे हमको करते हुए देखते हो, ऐसे तन्हाई में जिंदगी गुजारो जैसे हम तन्हाई में जिंदगी गुजारते हैं, ऐसे मजमे के साथ रहो जैसे हम रहते हैं। पूरी जिंदगी का एक जुमले में नक्शा खींच दिया। जब ऐसा हम बनेंगे तो अल्लाह ताला हमको बनाएगा और पूरे आलम की हिदायत का सबब बनाएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, सहाबे किराम के दरमियान में लड़कियां बिखेर दी गईं, माल फैला दिया गया। 3 दिन 3 रात वो लड़कियां टुकटुकी देखती रही, समझे? और कोई एक सहाबी नीचे से ऊपर नहीं किया। न दाएं देखा न बाएं देखा, एक रास्ते से सीधे आते थे, अल्लाह का जिक्र करते हुए, अल्लाह का नाम देते हुए, अल्लाह से माफी मांगते हुए, अल्लाह का कुर्ब बढ़ाते हुए, अल्लाह की इबादत का शौक लेकर चलते हुए आते थे और अल्लाह की इबादत बंदगी करके अपने कामों में लग जाते थे। वो हैरान हो गए, किसी ने न माल छुआ न किसी ने उनको देखा। क्यों? आंख वाली आयत उनकी आंख में, अरे बोले क्या थी? जिंदा थी, जिंदा थी। शर्मगाह वाली आयतें उनकी शर्मगाह में जिंदा थी। पूरे कुरान पर अमल था। तो वो सारी की सारी लड़कियां, अल्लाह अकबर, मेरे दोस्तों वापस चली गई और उनके माल वापस कर लिए गए। भाई ये मुतवज्जे होने वाले नहीं है, मुतवज्जे होने वाले नहीं, वो तो बच गए, वो तो बच गए, अल्लाह ने उनको बचा लिया। वो नबी के साथी, उनके दिल का यकीन पहाड़ों से ज्यादा मजबूत था, समझे? वो दुनिया से मुतासिर नहीं हुए, वो अल्लाह की जात और कुदरत से मुतासिर हुए। लेकिन आज हम और आप फंस गए, समझे भाई? ये अल्लाह का रास्ता उन दोनों चीजों से बचने के लिए, दोनों चीजों से। रात आपने तकरीर सुनी हजरत मौलाना की, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। सिफात, माशरा, अखलाक, समझे? ये कब आएगा? जब हमारे अंदर का यकीन सही होगा। दिल बनेगा, पूरा जिस्म बन जाएगा, पूरा जिस्म। और दिल बिगड़ गया, पूरा जिस्म बिगड़ जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, हमको एक बार 4 महीना लगाना काफी नहीं है, बार बार लगाना है, बार बार लगाना है और अपने आप को देखना है इस दफा कितना ईमान बढ़ा, इस दफा कितना तरीका आया, इस दफा कितना अल्लाह की रजा का जज्बा पैदा हुआ, जान माल लगाने का कितना जज्बा पैदा हुआ। जान माल लगाकर मेरे दोस्तों अल्लाह से लेना आया कि नहीं आया? अल्लाह से लेना आया कि नहीं आया? ये सारी चीजों को देखने का नाम 4 महीना। अल्लाह हमें तुम्हें कबूल फरमाए। তো বলতেছেন যে তখন বাদশাহ পাদ্রীদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, আচ্ছা তারা যে আল্লাহ পাকের মদত পাইতেছে, এই মদতকে থেকে তাদেরকে ফিরাইবার জন্য কি ব্যবস্থা, এবং যে তারা আল্লাহ পাক গায়েবী সাহায্য আল্লাহ পাকের পাইতেছে, গায়েবী মদত তাদের পক্ষে হইতেছে, আল্লাহ পাক সর্ব অবস্থায় ওনাদের সাহায্য করতেছেন এবং ওনাদের সাথে দুনিয়ার কোন শক্তি মোকাবেলা করতে পারতেছে না। এই শক্তি থেকে বঞ্চিত করার জন্য, এই আল্লাহ পাকের মদত থেকে, সাহায্য থেকে বঞ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা কি? তখন পাদ্রীরা বলল, তার জন্য 2টাই ব্যবস্থা, তৃতীয় কোনো ব্যবস্থা নাই। যদি নাকি ওই 2 ব্যবস্থার মধ্যে তাদেরকে আনা যায়, ওই 2 জিনিসের মধ্যে তাদেরকে লাগানো যায়, তখন তারা আল্লাহ পাকের মদত আর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। গায়েবী মদত থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে যাবে, গায়েবী মদত তাদের পক্ষে থাকবে না, তাদের বিপক্ষে ব্যবহার হবে। তখন বাদশাহ জিজ্ঞাসা করবো, ওই 2 রাস্তা কি, ওই 2 ব্যবস্থা কি?
তখন একটা বললো যে যদি নাকি তাদেরকে হারাম মালের মধ্যে লিপ্ত করে দেওয়া যায়, হারাম মাল তাদের শরীরের মধ্যে ঢুকানো যায়, হারাম মালের মধ্যে তাদেরকে লাগাই দেওয়া যায় এবং মহিলাদের মধ্যে তাদেরকে জেনার মধ্যে তাদেরকে লাগাই দেওয়া যায়, এই দুই ব্যবস্থায় তারা আল্লাহ পাকের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। তখন বাদশাহ ঠিক করলো, আচ্ছা এই দুই আইনের মধ্যে তাদেরকে কিভাবে আনা যায়। তখন জিজ্ঞাসা করলো তারা কোথায় আছে। তখন বললো যে তারা বাইতুল মাকদাসের কাছে, সেখানে তারা অবস্থান করতেছেন এবং পাশেই এক জায়গায় নামাজ পড়তেছেন। 5 ওয়াক্ত নামাজের মধ্যে সেখানে যাওয়া হয়, তারপরে আবার নিজের অবস্থানের মধ্যে আসা হয়, 5 বার আসা যাওয়া হয়। তখন সে ঠিক করলো যে যদি নাকি ওনাদেরকে মালের মধ্যে লিপ্ত করে দেওয়া যায় এবং জেনার মধ্যে লিপ্ত করে দেওয়া যায়, তখন তো আল্লাহ পাকের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে, তখন তাদের সাথে মোকাবেলা করে জয় হয়ে যাবে। তখন এই জন্য তিনি ঠিক করবো এই কথা যে ওনাদের যে রাস্তার মধ্যে ওনারা 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়তে যাইতেছিলেন, ওই রাস্তার মধ্যে মালের ঢের লাগাই দিয়েছে এবং সাথে সাথে জওয়ান মেয়েদেরকে সুসজ্জিত অবস্থায় ওই রাস্তার মধ্যে একবারে সুসজ্জিত অবস্থায় রাখি দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে বলা হয়েছে যে কোনো অবস্থায় যদি নাকি তোমাদের দিকে কেহ তাকায়, তাকে তোমাদের সাথে নিয়ে আসবে এবং তোমাদের কাজের মধ্যে লিপ্ত করে দেবে। বলতেছেন যে ভাই, এত কঠিন মুহূর্তের সময় সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন যেহেতু হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিন্দেগি এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহনতে ওনাদের জিন্দেগি পরিবর্তন হয়েছে, ওনাদের দিলের অবস্থা পরিবর্তন হয়েছে এবং ওনাদের জিন্দেগির মধ্যে পুরা কোরআন ওনাদের জিন্দেগির মধ্যে আসে গেছে। বলতেছেন যে দিলের আয়াত দিলের মধ্যে আসে গেছে, চোখের আয়াত চোখের আমলের মধ্যে আসে গেছে, জিন্দেগির প্রত্যেকটা ক্ষেত্রের আয়াত প্রত্যেকটা ক্ষেত্রের মধ্যে আসে গেছে। বলতেছেন যে তখন ওই সাহাবাদের যিনি সেনাপতি ছিলেন, উনি অবস্থা বুঝতে পারবেন, অবস্থা বুঝে সমস্ত সাহাবাদেরকে জমা করলেন এবং জমা করে বলতেছেন যে পুরা কোরআন শরীফ শুনাইতে হয় নাই এবং পুরা কোরআন শরীফ বলতে হয় নাই, বরং অল্প ছোট্ট একটা আয়াত শুনাই দিয়েছেন, কুল্লিল মুমিনিনা ইয়াগুদ্দু মিন আবসারিহিম ওয়া ইয়াহফাযু ফুরুজাহুম। এখানে দুইটা কথাই বলা হয়েছে যে চোখকে হেফাজত করার জন্য এবং নিজের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করার জন্য। বলতেছেন যে এই আয়াত শোনার সাথে সাথে সমস্ত সাহাবার আমলের মধ্যে ওই আয়াত আসে গেছে। সমস্ত সাহাবা ওই আয়াতের উপরে 100 ভাগের 100 ভাগ আমল করলে বলা হয়ে গেছে। বলতেছেন যে ভাই, সাহাবাদের তো জিন্দেগি এটা ছিল, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক একটা আমলের উপর ওনারা মশক করতে করতে ওই আমলটা নিজের মধ্যে আনিয়ে ছাড়তেন। বলতেছেন যে দেখার অবস্থা দেখে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখার অবস্থা দেখে মশক করে ওই দেখা আনতেন, শোনার অবস্থাকে দেখে মশক করে শোনা আনতেন, ইবাদতের অবস্থাকে দেখে মশক করে ওই ইবাদত নিজের ভিতরে আনতেন। বলতেছেন যে এক একটা আমলকে দেখে দেখে, এমনকি ইস্তেঞ্জা করার আমলকে দেখে দেখে ওনারা অর্থাৎ জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রের আমলকে দেখে দেখে মশক করে করে ওই আমলটা নিজের জিন্দেগির মধ্যে আনতেন। এটাই ওনাদের বৈশিষ্ট্য ছিল। বলতেছেন যে ভাই, এক একজন সাহাবা বলতেছেন যে এই আমলের মধ্যে আসে গেছে, ওই আয়াত শোনার সাথে সাথে ওই আয়াতের আমলের উপর আসে গেছে। বলতেছেন যে ভাই, আজকে তো আমাদের আর ওনাদের মধ্যে পরিবর্তন কি, আমাদের আর ওনার মধ্যে ব্যবধান কি? বলতেছেন যে ভাই, আজকে যে আমরা দাওয়াত দিতেছি, এই দাওয়াত তো অন্যের জন্য না, এই দাওয়াত তো আমার জিন্দগিকে বানাইবার জন্য, আমার ভিতরকে বানাইবার জন্য, আমার জিন্দগিকে শুধরাইবার জন্য। বলতেছেন যে ভাই আমাদের, এবং বলতেছেন যে এই দাওয়াত নবীদের দাওয়াত ছিল অন্যদের জন্য। নবী আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম, আল্লাহ জাল্লা শানহু ওনাদেরকে তরবিয়ত করতেন, আল্লাহ ওনাদেরকে শিক্ষা দিতেন। বলতেছেন যে 40 বছর পর্যন্ত ওনাদেরকে তরবিয়ত করতেন এবং ওনাদের ভিতরে এই 40 বছরের ভিতরে আল্লাহ জাল্লা শানহুর পুরা মহব্বত ঢুকত, আল্লাহ জাল্লা শানহুর পুরা আজমত ঢুকত এবং আল্লাহ পাকের সমস্ত হুকুম ওনাদের জিন্দগির মধ্যে আসতো। বলতেছেন যে পুরা 40 বছর তরবিয়ত করার পরে এখন ওনারা অন্যকে দাওয়াত দেওয়ার ইয়ে হয়ে গেছে। বলতেছেন যে 40 বছর পরে ওনাদেরকে নবুয়ত দিতেন এবং ওনারা অন্যদেরকে দাওয়াত দিতেন। বলতেছেন যে ভাই, আমাদের দাওয়াত এই জন্য না, আমাদের দাওয়াতের দ্বারা অন্যদের পরিবর্তন হবে। বলতেছেন যে ভাই, আমাদের দাওয়াতের অর্থই হয়েছে এটা, আমাদের দাওয়াতের দ্বারা সর্বপ্রথম আমার জিন্দগিকে পরিবর্তন করা। 4 মাস লাগানোর উদ্দেশ্য এটা না যে 4 মাস লাগাইলাম আমার জিন্দগি পরিবর্তন হয়েই গেছে। বলতেছেন যে ভাই, না না, আমরা আজকে 4 মাস লাগাই, আমরা নিজেরা মনে করি যে
যে আমার একটা কোর্স পুরো হয়ে গেছে, আমার জিন্দেগি পরিবর্তন হয়ে গেছে, আমি 4 মাস লাগাইছি, বিভিন্ন ধরনের কথা আমাদের ভিতরে আসে। বলতেছেন যে ভাই না না, আমার 4 মাস লাগানোর দ্বারা দেখা যে আমার জিন্দেগি পরিবর্তন হয়েছে কিনা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক একটা আমল আমার জিন্দেগির মধ্যে আসছে কিনা, ওইভাবে মস্ক করে করে আমার জিন্দেগির মধ্যে আনছে কিনা। বলতেছেন যে ভাই 4 মাস বারবার লাগাইতেছি, আমার ঈমান বাড়তেছে, আমার জিন্দেগি শুধরাইতেছে। বলতেছেন যে ভাই হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কথা বলতেন, বাতিল তো দুনিয়ার মধ্যে ছড়াইবে মাল এবং মহিলার দ্বারা, আর হক দুনিয়ার মধ্যে ছড়াইবে হিজরত আর নুসরতের দ্বারা। হক দুনিয়ার মধ্যে ছড়াইবার ব্যবস্থা হয়েছে হিজরত আর নুসরত। যখন নাকি হিজরত আর নুসরত হইতে থাকবে, হক দুনিয়ার মধ্যে ছড়াইতে থাকবে। বলতেছেন যে ভাই হযরত রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কথা বলতেন, যখন নাকি আমরা আমাদের জিন্দগি 4 মাস লাগাইতে লাগাইতে আমার জিন্দগি পরিবর্তন হবে, আমার ভিতর পরিবর্তন হবে, আমার দেখা পরিবর্তন হবে, আমার শোনা পরিবর্তন হবে, আমার ভিতর পরিবর্তন হবে, আমার ধরা পরিবর্তন হবে, আমার মুআমালাত আর মুআশারাত পরিবর্তন হবে, আমার ইবাদত পরিবর্তন হবে, তখন আল্লাহ জাল্লা শানুহু পুরো দুনিয়াকে পরিবর্তন করে দিবেন। বলতেছেন যে ভাই হযরত রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কথা বলতেন যে পুরো দুনিয়ার পরিবর্তন হওয়া আমার জিম্মায় না, পুরো দুনিয়ার পরিবর্তন তো আল্লাহ জাল্লা শানুহু কুদরতের দ্বারা করবেন। আল্লাহ পাকের কুদরতেই পুরো দুনিয়া পরিবর্তন হবে। বলতেছেন যে ভাই পুরো দুনিয়ার পরিবর্তন হওয়া আল্লাহ পাকের জিম্মায়, কিন্তু আমার জিন্দেগি পরিবর্তন হওয়া, আমার ভিতর পরিবর্তন হওয়া, আমার আমাল পরিবর্তন হওয়া, আমার ইবাদত পরিবর্তন হওয়া, আমার মুআমালাত আর মুআশারাত পরিবর্তন হওয়া, এটা আমাদের জিম্মায়। বলতেছেন যে ভাই যখন নাকি আমরা